محمد بآواز بلند سلوات وعلى حضرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب درود مل کے بلند آواز سے تلاوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارہا تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مجلس کے سلسلے میں جس نے مجلس کرائی ہے میرے مالک تجھے واسطہ ان کی تمام غریب شاعری حاجات کو قبول فرما میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا جو بھی بیمار ہے برادران جو بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا جو قرآن بیمار ہے جنہوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے میرے مالک تجھے واسطہ اس بیمار مدینہ کا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے آخری دعا مغفاریوں کی کوشش کریں گے سب مل کے آمین کہیں میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہمارے آخری بادشاہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرمائے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صورتحال آپ تمام آپ کے سامنے ہے مجلس تھوڑی لیٹ شروع ہوئی لیکن مجھے ٹائم دیا گیا ہے 30 سے 35 منٹ کی نوکری کا زیادہ تھا نوکری شروع کی جائے 30 سے 35 منٹ کی میری نوکری ہے اور آپ تھوڑی سی توجہ چاہوں گی مولا عباس کی مجلس ہے تھوڑی سی توجہ مصرعے یا ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں وہ خوشبوئیں جو فرش ایسے سنیں گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا آپ کو سننے میں مزہ آئے گا وہ خوشبوئیں جو اہل عزا کے چمن میں ہیں اور شبیر کی عذاب کا کرشمہ تو دیکھیے شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے اور گر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کیا کہا جب جناب حر 9 لاکھ کے لشکر کو چھوڑ کے آئے تھے کتنے لشکر کو چھوڑ کے آئے تھے 9 لاکھ کے لشکر کو چھوڑ کے خیام حسینی میں آئے تھے اور وہ کس وجہ سے آئے تھے میں آپ کو اگلے مصرے میں بتاؤں گی حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہیں اور گر کر جری کے پاؤں میں کہتی تھی علقمہ پرچم کو کھولیے میری موجے گھٹن میں پرچم کو کھولیے میری موجے گھٹن میں ہے اور جناب حر خیمہ حسینی میں آئے کیوں تھے مصرعے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے اور دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے اور جناب حر آئے کیوں تھے کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا کرم حسین کا لایا ہے جیسا آپ لوگ حیران ہوگا نا میں بھی آرام کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا کیوں سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے آج کا میرا موضوع جناب مولا عباس کون ہے مولا عباس یہ جو انگلی اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھوٹی انگلی ہم کہتے ہیں چھوٹی انگلی اور اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے انگشت سبابہ مولا عباس کون ہے وہ بتا رہی ہوں کیا کہا جاتا ہے انگشت سبابہ جو انگشت سبابہ سے درے خیبر اکھاڑ کے بھیجے
اسے عباس کہتے ہیں. اب میرے مولا عباس کی آج بات ہو رہی ہے تو مولا عباس کے بہت فضائل ہیں, بہت زیادہ, بہت فضائل ہیں. میں آپ کو صرف وہ بتاؤں گی کہ وہ خانہ حسینی میں آئے کیسے اور ان کو جنگ کی اجازت کیسے. یہاں پہ کچھ چہرے ایسے جن کو میں نے پہلے سنا چکی ہوں, بلکہ سنا چکی. اس نے فرزند رسول مدنی کی خاطر, اس نے فرزند رسول مدنی کی خاطر انتقام دل و جان حسنی کی خاطر, خنجر و نیزہ و شمشیر زنی کی خاطر, اس نے سرے میدان بغا بت شکنی کی خاطر, ان سب چیزوں کی خاطر میرے مولا عباس کہاں آ رہے ہیں؟ خیام حسینی میں. کہاں آ رہے ہیں؟ خیام حسینی. سرے میدان بغا بت شکنی کی خاطر کیا شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی. میرے مولا عباس آئے, امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا جنگ کی اجازت چاہیے. میرے مولا نے کہا عباس نہیں. کیوں؟ تاریخ بتاتی ہے 19 وجوہات میرے مولا حسین نے بیان کی کہ عباس میں تمہیں اس وجہ سے نہیں, عباس میں تمہیں اس وجہ سے بھی نہیں بھیج سکتا, عباس میں تمہیں اس وجہ, اس میں ایک وجہ سے. میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. میرے مولا فرماتے ہیں فتنہ ہو فتنہ گرو بزدل و اغیار کہاں, اور شان حلف حیدر کرار, اور شان حلف حیدر کرار کہاں. میرے مولا کہتے ہیں عباس یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی, چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. میرے مولا عباس نے کہا کہ مولا جنگ کی اجازت مجھے چاہیے. میرے مولا نے کہا نہیں مل سکتی عباس, میں تمہیں بھی وجہ سے. کہتے ہیں کہ جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا, میرے مولا عباس کہہ رہے مولا حسین کو جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا, جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا, جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. عباس فرماتے ہیں وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے, کانپیں گے نہ گزریں گے علم والی گلی سے, کانپیں گے نہ گزریں گے علم والی گلی سے. مولا عباس کو اجازت ملی جنگ کی نہیں, جنگ کی اجازت نہیں دی, مشق بھرنے کی. اگر کہتے جنگ کی اجازت دیتی, جنگ کی اجازت اگر مل جاتی میرے مولا کو تو پانی آ کر رہتا, پانی آ کر رہتا. میرے مولا نے کہا عباس جاؤ مشق پانی سے بھر دو. یہ نہیں کہا کہ خیمے تک پہنچاؤ, اگر خیمے تک پہنچانے کو کہتے قیامت آ جاتی, پانی آتے رہے. کہا کہ عباس جاؤ مشق پانی سے بھر دو. اب میرا مولا عباس ہے خیام حسینی سے باہر. اب اس مجمع میں اگر مجھے کوئی آواز دے زینب تو میرے منہ سے پہلا الفاظ کیا نکلے گا؟ جی. کوئی بڑا ہے کسی چھوٹے کو پکارے تو چھوٹا کیا بولتا ہے تیرا من؟ جی. اب آپ مصرع سنیں. خیام حسینی سے علم و والا بادشاہ باہر آیا, پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. میرے مولا عباس فرماتے ہیں ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار کا؟ جی مولا سن رہا ہوں. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت مسئلہ ان کا یہ ہے دشمنی میں, ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. یہاں مولا کی لشکر کو پتا چلا عباس آنے بھاگ دو شروع. میرے مولا عباس آ گئے. میرے مولا اب عرب میں پہلے جنگ کا قانون ہوتا تھا کہ آگے اپنا رشتہ بتاتے, تعارف کرواتے, میں کون, میرا باپ کون, میرا گھرانہ کیا, سب بتایا جاتا. میرے مولا آ گئے میدان میں. میرے مولا نے کہا ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. 9 لاکھ کی لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
ये खतीब मिंबर सलूनी का बेटा कह रहे हैं, कल्ब मुतमईन, लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलो, लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलो, क्या सुन रहे हैं? लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने अली का शेर बेटा कह रहा है, आओ मुझसे सुनो मैं कौन हूँ, तुम तो ये बता ही न सकते कि तुम कौन, आओ मुझसे सुनो मैं कौन। मेरे मौला पास फरमाते हैं, अय्युहन्नास दिले हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। अब आप फरमाते हैं, सूरमा सफ शिकनो गाजी जर्रार हूँ मैं, आलमे सर से किसी फौज का सालार। अब आप फरमाते हैं, ये मौला हुसैन ने इमरजेंसी में देख के मुझे सालार नहीं बनाया कि जाओ पास तुम आलम देंगे तुम सालार, नहीं, आलमे सर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। अब आप फरमाते हैं, असदुल्लाह का अब्बास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। जिक्र अब्बास दिलावर से जिसे प्यार नहीं, जिक्र अब्बास दिलावर से जिसे प्यार नहीं, उसकी नीयत में दगा है वो वफादार नहीं। सारी दुनिया ने पहन रखा है कूफे का लिबास, कितने मजबूर है हम में कोई मुख्तार नहीं। अरे अपने बाबा से इजाजत तो मंगा दो बेटी, नहर कदमों में न ले आऊं तो अब्बास। नारे हैदरी, बाबा से बुलंद मारे सलावत। वरना मुझे पढ़ना है, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है। आपके लिए ये शेर, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। और कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फ़ज़ाइल न पढ़ सकेगा, क्यों कि जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। और बस इतना कहकर अस्करी उसने बहन के कदमों में देग रख दी, तुम्हारे कहने पे ये बरादर ख्याल में सर बदल। मेरे मौला अब्बास ने तारीफ करवाया कि शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। अब कहते हैं कि मेरे मौला फरमाते हैं कि मुझे सिर्फ अली ने मांगा, मुझको सिर्फ मुझे अली ने मांगा। कैसे मांगा? सवाल करने वाले कैसे मांगा? गूंगों की औलादे बोलते हुए कुरान को छेड़ो, गूंगों की औलादे बोलते हुए कुरान को छेड़ो, तुम्हें मांगा कैसे? अब्बास फरमाते हैं, सुनो सुनो हुआ क्या। अब्बास फरमाते हैं, मेरे बाबा आए सहन में आए, अलगरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, अलगरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, सच गई बोलते कुरान के होठों पर, रुफ़े तारीख़े उक़ूवत पे चढ़ा रंगे वफ़ा, बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा। बैते मौलूद हरम क्या? मेरे मौला अली का घर। अरे बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा क्या? अल्लाह की आवाज़ है, अली मेरा दिल बन गया है, अब गरूरे शब तारीख़ ज़रा मांग भी हो, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी हो। अब आप फरमाते हैं, मैं तारुफ करवा रहा हूँ, सुनो मेरा ख़ानदान क्या है, मेरा कबीला क्या है। मेरे दादा हैं वली और मेरे पापा हैं इमाम। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है। अब आप फरमाते हैं, बाक़रुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। अब आप फरमाते हैं, नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम, नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम। अब आप कहते हैं, बात अगर हक है तो बता ही दे, इलाही देगा, हिजरे इस्मत मेरे दावे की गवाही, मेरे दावे की गवाही देगा, नहीं ना नहीं दे सकता। अब मजमे में किसी ने चीख के कहा कि अब्बास तुमसे सब दुआ मांगते हैं, तुम सबकी मुरादें पूरी करो। अब्बास हो सकती हैं
अब्बास को जलाल आया। अब्बास जलाल के आलम में कहते हैं, क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा कि नहीं? क्या अब्बास फरमा रहे हैं, क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा कि नहीं? आग कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं? अब्बास फरमाते हैं, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? सोचते नूर कुछ मेरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं? और सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं? अब्बास फरमाते हैं, शक्के धंधे में कला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बाब हवाइज का लक़ब भूल गए? परचम हजरत अब्बास उठाए रखना, शोर मातम से ज़माने को जगाए रखना। गमे शब्बीर इबादत है, कोई रस्म नहीं, अपने सीनों में अज़ा खाना बनाए रखना। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। अब्बास, हम 9 लाख का लश्कर है और तुम अकेले कैसे लड़ोगे? मौला अब्बास से कह रहे हैं, हम 9 लाख का लश्कर है, तुम अकेले अब्बास कैसे लड़ोगे? उनसे कह रहे हैं, जो अपनी नजरों से लोगों को मारते हैं, दुश्मन को अपनी नजरों से मार देते हैं, अब्बास तुम लड़ोगे कैसे? मेरे मौला अब्बास कहते हैं, शिमरे बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। मेरे मौला कहते हैं, अपने अंजाम पे कर और मंगा और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा और मंगा, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। अब्बास कहते हैं, अशहले ज़ीरों को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। अब आपको मौला अब्बास की अजमत बताने का मकसद है कि अब्बास जंग के लिए या लड़ने नहीं गए थे, मौला हुसैन लड़ने नहीं गए थे। अगर लड़ने जाते तो फिर माँ बहनों के साथ लेके जाते हैं, तो साथ माँ बहनों को लड़ने गए थे दीन की बका के लिए, नमाज के लिए। वो नमाज जिसको हम क्या कहते हैं, 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ क्या हो गया, एक राउंड लगा के आगे पढ़ नमाज। जाकिर अली अब्बास अस्करी का जुमला है ऑफ लाहौर। जाकिर अली अब्बास अस्करी कहते हैं, नमाज कोई पढ़े ना पढ़े, अली वालों की नमाज में कोई कॉम्प्रोमाइज, नमाज कोई पढ़े ना पढ़े, अली वालों को पढ़नी चाहिए। हमें कहा जाता है कि मजलिसें करो, नमाज को छोड़ो, मौला हुसैन बख्शवा देंगे, क्या कहेंगे मौला, क्या आओ बेनमाजी आओ अंदर, ये नहीं ना, ये तो नहीं कह सकते मौला। कब्र में उतरते सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं रहती। आवाज़ आई, दरवाजे पे तक बात हुई, मैं या हम में से कोई आप उसकी दरवाज़ा खोलने जाए, मेरे सामने वक्त का इमाम, खोले सामने वक्त का इमाम है, पहले तो क्या मेरा घर इस काबिल है कि मौला मेरे घर आ सकते हैं? नहीं, वो आए उनका करम है, वो नहीं आ सकते, क्यों हम इस काबिल नहीं हैं कि वो हमारे घर पर आए। सबको छोड़े, मेरे मौला ने आके सिर्फ आपसे इतना सवाल कर दिया कि मुझे वो मुसल्ला दिखा दे जिसको तू रोज मुझे वो कुरान दिखा दे कि जिसकी तू रोज तिलावत करता है। सबको छोड़ दे, मुझे वो बिस्तर दिखा दो कि जो आ जाएगा। रोज रात रो कर गिड़गिड़ा कर कहता मौला होगा कोई जवाब दिखा सकते हैं? वो जगह कौन सी जगह है कि जहाँ रो के बुलाते हैं मौला आए मौला अजल? मेरे मौला सिर्फ आपको इतना कहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि मैं कल 24 घंटे तक तुम्हारे साथ रहना चाहता। रख सकते हैं मौला? जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, जो करते हैं, रख सकते हैं 24 घंटे मौला को। मेरे मौला सिर्फ यही बोलेंगे कि मुझे अपनी वो एक ग्रुप दिखा दो कि जहाँ सिर्फ किसी ना महरम के बारे में बात नहीं होती हो, ना महरम के बारे का जिक्र ना होता हो, किसी की माँ को गाली नहीं दी जाती हो। दिखाएंगे ऐसा कोई ग्रुप? है ऐसा कोई ग्रुप? मेरे मौला बोलेंगे कि सिर्फ मुझे वो ग्रुप दिखा दो कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो। क्या जवाब देंगे मौला?
اگر پکنک پر جاؤں اسکول والوں کے ساتھ، جیسے میں جاتی ہوں، اگر میں جاؤں اور وہاں اگر کوئی نماز کا وقت ہو اور میں اگر اپنے دوستوں سے کہوں کہ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنے چلو، اور اگر مجھے وہ جملہ سننے کو مل جائے نا، یار میں نہیں کر سکتی میں تھکی، تو میرے منہ سے بے ساختہ پہلے یہ الفاظ نکلتے امام حسین سے تعلق تھکی گئی، جتنا حسین 10 محرم کو کربلا میں تھکے وہ، تو ان سے زیادہ تو ہم نے سب کو نہیں تھکا۔ بہادر لاشوں کہا کہ جب وہ نہیں تھکے تو ہم کیسے؟ ایک مصرع ہے، ایک جملہ ہے ذاکر علی پارسی، ان کے اپنے خود کے جملے ہیں، نصیب دین خدا جگا کر نصیب ہارے تھکے گئے، اور جناب سجاد نے یہ کہہ کے رسم گزاری، بندے گلوں سے کھلے سروں سے کھڑے ہیں پھر بھی بہت دلوں سے، یزید باطل کے تخت آگے نبی کے پیارے، جب وہ نہیں تھک سکتے۔ اور ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، مولا کی کرسی لگی ہوئی ہوگی، کون سی کرسی لگی ہوئی ہوگی؟ امال ہے ایسے، مولا کی کرسی لگی ہوئی ہوگی، ہم جائیں گے مولا کی کرسی لگی ہوئی ہوگی، مولا ہو تو سب کو چھوڑ دیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہوں گے، جو مختلف رکھتے ہیں وہ ہوں گے دھوپ میں، ہم ہوں گے مولا کے ہاتھ میں پلا کا پرچم ہوگا، اور ہم پرچم کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے، ہم پرچم کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے۔ چلو اگر ہم پرچم کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں بھی، مولا ساقیہ کوثر پلائیں گے، ہم ساقیہ کوثر پی، اگر اس میں یا آپ اس لائن میں ہو ساقیہ کوثر پینے کے لیے، اور اگر پھر ہمارا نمبر آ جائے، مولا سے کہیں مولا ساقیہ کوثر دے، اور مولا میرے فیس کو دیکھ کر کہیں کہ تو میرا شیعہ تیری اتنی نماز کے پاس آ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں نمازدار ہوں، میں بہت نماز پڑھتی ہوں، نہیں، میں قسم کھا کے بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرے 15 سال میں ایک نماز پڑھی نہیں، میری قسم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں خود سی دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مولا آئیں گے، مولا آئیں گے، وہ کرم ہے، میرے اعمال ایسے ہیں، میرے اعمال ایسے ہیں نہیں ہے۔ اجل نہیں ہے کہ ہم سے امام پوچھتے ہو، میرے شیعوں یہ بتاؤ کہ منتظر کے ہو، دعائیں کرتے ہو میری ظہور کا، لیکن عمل سے دور ہو، دنیا سے پیار کرتے ہو، کیوں وقت کے ظالم سے ہو نہیں بیزار، کیوں ظلم سہنے کو بھی ہو گئے ہو تم تیار، اگر ذرا سی بھی رکھتے ہو معرفت میری، تو ہونا چاہیے اس بات کی سند پوری، یزیدیت کو مٹا دو، اسے بلا سمجھو، حسین نواز سے مقبول کربلا سمجھو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ جواب نہیں ہے، اس وقت سوچیں مولا کو فیس کیسے کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ جس طرح سے نہ خاموشی کل کا روز محشر وہاں بھی خاموش ہے، تو جواب نہیں ہے ہمارے پاس، یہ حقیقتیں ہیں۔ آپ کا پرسنل اوپینین چینج ان سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت حقیقت رہتی ہے، چاہے اسے کوئی مانے چاہے اسے کوئی نہ مانے، بس میں ختم کروں۔ آپ میں سے اگر کسی کو برا نہ ہو، یہ بندے کا حق، لیکن اگر فرصت سے ٹائم ملے تو گھر میں بیٹھ کے ایک کونے میں سوچئے گا اس بارے میں، غلط نہیں کیا ہے، سوچئے گا اس بارے میں، تسلی سے سوچئے گا کہ وہ زیادہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، وقت کس بات کا ہے خرچہ جمہوریہ کا ایک جملہ ہے، جو دشتے قلب و بلا کیا، قافلہ رہ گیا ایک دشتے بلا میں پیسہ، قافلہ رہ گیا ایک دشتے بلا میں پیسہ، جن کی میراث تھی کوثر میں ہے پانی کا، کچھ مانگنے نہیں آئی صرف فقط ہائے، میری تو آپ کی ہائے بڑی، صرف ایک ہائے کر دیں، میری بیوی تو آپ کی ہائے بہت پسند ہے، کربلا سے کوفہ سے شام، میرے مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں
मेरे मौला ने बेसाख्ता कहा अश्शाम अश्शाम। मेरे मौला फरमाते हैं करबला से कूफा और कूफा से शाम, जिस भी जालिम को दिल करता वो एक हाथ मेरी सकीना की जुल्फों में डाल के दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मार के कहता अब गुलाम बाबा से बुलंद अपनी आवाज़ों को अपनी कायद से खोले, खाए करें उस बीवी के लिए जिसको करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिस भी जालिम का दिल करता वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मार के कहता अब बुला हाथी बुला अब्बास। मुझे बड़ा नाज था ना अब्बास पे, न जाने कितने नाज थे सकीना को। तो तारीख लिखती है कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, जब भी सकीना को तमाचा लगा सकीना ने इतने बार अपने बाबा को नहीं बुलाया जितनी बार गाजी सजा अब्बास शिंद्र मार रहा। हर शहीद की शहादत का एक असर, वाहिद मेरे मौला अब्बास है जिनकी शहादत की 4 असर। पहला असर कब हुआ, दिल को थामिएगा, पहला असर कब हुआ, पहला असर जब हुआ जब बनी हाशिम के बच्चों को पता चला अब्बास ने दीन छोड़ दिए, अब्बास ने दीन छोड़ दिए, खुश्क जाम जमीन पे गिर गए, खुश्क जाम जमीन पे गिर गए। पहला असर बनी हाशिम के बच्चे। दूसरा असर किसका हुआ, दूसरा असर जब मेरे मौला अब्बास ख़ैमा ज़ैनबिया में आए और जंग की इजाज़त मांगी, मेरी बीवी ने कहा अब्बास का जो सबक था अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा अली ने कहा था कि ज़ैनब एक वो वक्त आएगा तुम्हें शाम की ज़िंदानों में कैदी बना के फिराया जाएगा। अब्बास तुम उस वक्त छोटे थे, अब्बास ने तुम्हारी बड़ी जवानी को देखती गई, देखती गई, देखती गई, अब्बास में सोचती गई कि जिसके तेरे जैसा भाई, कि जिसके तेरे जैसा भाई हो किसकी मजाल मेरे मौला ने जब जीन छोड़ दी, मेरी बीबी को पता चल गया अब्बास ने जीन छोड़ी है। मेरी बीबी ने आके खैमे में अपना गुर्बा उतार के कहा बीवियों मदीने से मैंने तुम्हारी जिंदगी की दावत दी, मेरे अब्बास ने जीन छोड़ दिए, मैं जमानत वापस बोला अब्बास के इतने कठिन मसाइब हैं कि जिसकी आंखों से आंसू ना गिरे उसके सीने में दिल नहीं पकता। अपनी आवाज़ों को अपनी कैद से बोले, आवाज़ से बुलंद करे हाय बोले बीवी को आपकी हाय बोले, बीवी को कुछ नहीं चाहिए, बीवी को आपकी हाय बोले। मौला अब्बास का फर्श अज़ा है दुआएं मांगे ना कबूल तो फिर मुझसे कहना कि ज़ैनब मेरी दुआ कबूल नहीं, खुलूस नियत से दुआ मांगे क्योंकि अब्बास वो है कि जो सबकी हसरतें पूरी करता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई हसरत पूरी ही नहीं करता। मेरे मौला की जो हसरतें थी, एक 4 साल की सकीना तक पानी पहुंचाना, दूसरा जंग मेरे मौला की अपनी तो कोई हसरत पूरी नहीं हुई, मेरे मौला सबकी हसरतें पूरी करते हैं, मांगे दुआ। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर हुआ, दूसरा असर जनाबे ज़ैनब आलिया पर, तीसरा असर किसको हुआ, अनीस लिखते हैं जब 10 मुहर्रम जुमला सुनिएगा, हाय चाहिए इस जुमले पे आप लोग की 10 मुहर्रम जब हुसैन अकेले रह गए ना, मेरे मौला कहने से बाहर आके लहरे अलहमा की जानिब करके कहते अब्बास अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी, अब्बास अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी, अब्बास आज हुसैन अकेला, अकबर जैसा जवान नहीं है, अब्बास जैसा बावफा भाई, 6 महीने का अली असगर नहीं है, कासिम जैसा हबीब इब्न मज़ाहिर का सतूस, अब्बास आज हुसैन अकेला हो गया, अब्बास अफसोस कि तूने मेरी तन्हाई न देखी। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पर, दूसरा असर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, तीसरा असर किस पे हुआ, तीसरा असर बनी हुसैन पर हुआ, चौथा असर किस पे हुआ, चौथा असर जब अब्बास ने
जीन छोड़िए, सूफियों को पता चल गया अब्बास ने जीन छोड़ दी। 5 औलाद के लश्कर ने नाचना शुरू किया और नाच नाच के कहते हैं लूटो तबर्रुका दे, कैदी बना के ले चलो आले रसूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। खैमा हुसैनी से नहरे अलकमा 1 किलोमीटर। जब अब्बास को पहला तीर लगा, अब्बास दीन पर बुलंद हुए, अब्बास का अलम झुकने लगा। सकीना ने कहा अम्मा फिजा मेरा चचा दिखाई नहीं दे, अम्मा फिजा मुझे मेरा चचा दिखाई नहीं दे, अम्मा फिजा कुछ कर रही है हम अपने चचा को देख सकते। यहाँ पे अम्मा फिजा ने सकीना को अपने हाथों पे बुलंद किया, वहाँ पे अब्बास बुलंद हुए, वहाँ पे अब्बास बुलंद हुए, यहाँ पे भतीजी बुलंद हुई। वहाँ अब्बास बुलंद हुए, यहाँ भतीजी बुलंद हुई। दूर से चचा ने भतीजी को देखा, भतीजी ने चचा को देखा। ये सकीना और अब्बास की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद अब्बास नहरे अलकमा पे सो गया और सकीना खुश्क होठ लेकर शाम चली। आपको